श्री गुरु महिमालेख शरण। श्री गुरु महिमालेख शरण। श्री गुरु महिमालेख शरण। महिमा वास्तु सेवा यूट्यूब चैनल तरफरु आपण मानकु स्वागत जणाई आरंभ करने को जाउछि। आजी साधु कार्तिक चंद्र दासंक लिखित पुस्तक आदि सत्य सनातन धर्म एही विषय रे आलोचना करिबा। महिमा धर्म कौन और ताहार केते गोटी नियम अछि, केते गोटी नियम पालन कले आमे ब्रह्म प्राप्ति हेबा। सही विषय को साधु कार्तिक चंद्र दास पुंखानुपुंख भावे सरल भाषा रे विभिन्न शास्त्र मत देई वर्णना करियछन्ति। ताहार नीति हेउची धर्मर लक्षण, एणु लक्षण रे मध्य धर्म सूचित होइथाय। जेपरि कौनसी जीव को जानिबा को हेले तार गोटे लक्षण दरकार। जे छेलीटी यही भली से यही भली मे हब ताने सेटा छेली, सेई लक्षणटा को देखी आमे सबु बेले कहबा या एक छेली। सेहीपरि महिमा धर्मर केते गोटी नियम अछि। से नियम 10 गोटी नियम अछि। प्रथम नियम हला धृति बा धर्मर प्रथम लक्षण। मनुष्य पूर्वार्जित कर्म अनुसारे सुख बा दुख भोग करिथाय, ताहाको केही अतिक्रम करिपारिबे नाही। सेही हेतु दुखरे कातर हेब नाही किंबा सुखरे अधीर हेब नाही। सुख और दुख उभयंकु समज्ञान करिबा धर्मर लक्षण। नित्यंच समचितत्व मिष्टानिष्टो पापरिषु यह गीतारे अछि। इष्ट प्राप्ति रे प्रफुल्ल और अनिष्ट प्राप्ति रे विषाद युक्त न होई कष्ट प्राप्ति और अनिष्ट प्राप्ति एही दुई कथा को सदा सर्वदा समज्ञान करिबा ही धैर्य। महाभारत रे अछि, द्रौपदी को सांत्वना देबा को जाई युधिष्ठिर कहिसंती, अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति को खातिरी न करी शास्त्र अनुसारे कर्तव्य पालन करिबा ही मनीष बनियार धर्म। जणे रोगाक्रांत व्यक्ति पई जेपरि औषधर प्रयोजन पड़ी थाए, तद्रूप पवित्र और निर्मल जीवन निर्वाह करिबा पई एकमात्र धैर्य आवश्यक होइताए। शारीरिक सुख और समृद्धि पई जेपरि सुषम खाद्य और पानीय आवश्यक होइताए, सेहीपरि मानसिक सुख शांति निमंते धैर्य एकांत प्रयोजन होइताए। निंदा मनुष्य मन को कष्ट दिए, किंतु प्रशंसा गाली ठारू अधिक क्षति करिताए। एणु निंदा और प्रशंसा एई उभय को समान ज्ञान करिबा ही धैर्य अटे। संसार जदि एक मरुभूमि हुए, तेबे ताको अतिक्रम करिबा को मनुष्य को ओट परी धैर्यशील हेबा को पड़िबो। कुरुसभारे युधिष्ठिर धैर्य रक्षा करिथिबारु विजय लाभ सहित स्वर्गारोहण करि पारिथिले। यीशु निजर अंतिम समय रे तांकर घातक मानको क्षमा प्रदान करिथिले। तांकर शरीर को क्रूशबिद्ध करिथिबा व्यक्ति मानकु क्षमा देवा पई ईश्वरंक ठारे प्रार्थना करिथिले। दानवीर हरिश्चंद्र धैर्यर सह समस्त बाधा विघ्न को मुकाबिला करि पारिथिले। सेतिपई तांकर जश ओ नाम जुग जुग धरि रही आसीअछि। संतोष ही उत्कृष्ट स्वर्ग, संतोष ही परम सुख। संतोष अपेक्षा श्रेष्ठ पदार्थ आउ किछि नाही। सेही संतोष ही चिर प्रतिष्ठित रुहे। द्वितीय रहला क्षमा। क्षमा को दोष मने करिब नाही।
କ୍ଷମା ହିଁ ପରମ ବଳ। କ୍ଷମା ଆସକ୍ତମାନଙ୍କର ଭୂଷଣ। କ୍ଷମା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାଣୀ ବଶୀଭୂତ ହୁଏ। କ୍ଷମା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ସାଧିତ ନ ହୁଏ? ଶାନ୍ତି ରୂପକ ଖଡ଼୍ଗ ଯାହାର ହସ୍ତରେ ଅଛି, ଦୁର୍ଜନ ବ୍ୟକ୍ତି ତାର କୌଣସି କ୍ଷତି କରିପାରିବ ନାହିଁ। କ୍ଷମା ଗୁଣ ଧାରଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟ ତ୍ରିପୁର ବିଜୟ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ଅନେକ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ମତ ଅଛି। ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ଭାବରେ କ୍ଷମାର ସୂକ୍ଷ୍ମ ବିଚାର ଆବଶ୍ୟକ। ଦୋଷୀକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବାର ବିଧି ଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଦଣ୍ଡ ନ ଦେବା ହେଉଛି ଏକ କ୍ଷମା। ଯଦି ଏହି ନୀତିକୁ ଆମେ ପାଳନ କରିବା ତେବେ ଆମର ସମ୍ବିଧାନ ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ିବ। କାରଣ ଏହା ହେଲେ କେହି କେବେ ଅସତ୍ ବା ଦୋଷଯୁକ୍ତ କର୍ମ କରିବା ଲାଗି ପଛାଇବେ ନାହିଁ, ଯଦ୍ୱାରା ସମାଜ ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ହୋଇଯିବ। ସମାଜରେ ସାନ ବଡ଼ ଗୁରୁ ଗୌରବ ବିଚାର ରହିବ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ଏକ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ସହିତ ପ୍ରସଙ୍ଗଟିର ଆଲୋଚନା କରାଗଲା। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ତାର ମନ୍ଦ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସାଧନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଅନ୍ୟ ଲୋକର ଘରେ ପ୍ରବେଶ କରି ତାର ଝିଅ ବୋଉଙ୍କ ପ୍ରତି ଅସଦ ଆଚରଣ କରିବା ସହିତ ତା ଗୃହରେ ସଞ୍ଚିତ ଧନ ଅପହରଣ କରି ନେବ କିମ୍ବା ସେହି ଗୃହରେ ଅଗ୍ନି ସଂଯୋଗ ଲାଗି ଉଦ୍ୟମ କରିବ, ତେବେ ସେହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଗୃହକର୍ତ୍ତା ନୀରବ ହୋଇ ରହିପାରିବ କି? ବା ସେ ତାକୁ କ୍ଷମା ଦେବା ଉଚିତ ହେବ କି? ସେହି ଅବସ୍ଥାରେ ଦୋଷ ପାଇଁ ଦଣ୍ଡ ବିଧାନ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରହିଛି। ସେଇଠାରେ କ୍ଷମା ବଦଳରେ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ନିହାତି ଦରକାର। ଗୁରଂ ବା ବାଳ ବୃଦ୍ଧଂ ବା ବ୍ରାହ୍ମଣଂ ବା ବହୁ ଶ୍ରୁତ ଆତତାୟୀ ନାମାୟନ୍ତଂ ହନ୍ୟଂ ଦେବା ବିଚାରୟନ୍। ମନୁ ସଂହିତାରେ ଏହା ଅଛି। ଏହିପରି ଆତତାୟୀ ବା ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକଙ୍କୁ ସେ ଗୁରୁ ହେଉ, ବୃଦ୍ଧ ହେଉ, ବାଳକ ହେଉ କିମ୍ବା ବିଦ୍ୱାନ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଉ, ସେଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ନ ଦେଇ ନିଶ୍ଚୟ ବଦ୍ଧ କରିବାକୁ ହେବ। ଏଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ବଦ୍ଧ କଲେ ଜୀବବଦ୍ଧ ପାପ ସ୍ପର୍ଶ କରିବ ନାହିଁ। କାରଣ ସେହି ପ୍ରକୃତିର ଲୋକ ସମାଜରେ ରହିଲେ ସମାଜ ଦୂଷିତ ବା କଳୁଷିତ ହୋଇଯିବ। ସେ ଗୋଟିଏ ପରିବାରର କ୍ଷତି କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସମାଜର ମଧ୍ୟ କ୍ଷତି ଘଟାନ୍ତି। ଅପରପକ୍ଷରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଅଜ୍ଞାତ ସାରରେ ଯଦି ଭୁଲ କରି ଦେଇଛି, ସେପରି ସ୍ଥଳେ ତାକୁ କ୍ଷମା ଦିଆଯାଇପାରେ ଅଥବା ତା ପାଇଁ କ୍ଷମା ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଜ୍ଞାତ ସାରରେ ମନ୍ଦ କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି, ସବୁ ଜାଣିଶୁଣି କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ଷମା ନଥାଏ। ଅପରାଧ କରିବା ଭୟ କରିବେ ନାହିଁ। ଅତଏବ କ୍ଷମା ନ୍ୟାୟ ଅନ୍ୟାୟ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ। ତୃତୀୟ ନିୟମ, ଦମ ବା ମନକୁ ସଂଯମ କରିବା ହେଲା ଧର୍ମର ତୃତୀୟ ଲକ୍ଷଣ। ସତ୍ସଙ୍ଗ କରିବା, ଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା, ଉତ୍ତମ ଚିନ୍ତା ଦ୍ୱାରା ମନକୁ ସଂଯମ କରିବା, ମନ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ଆଶା ବା ଅଭିଳାଷ ନ ରଖିବା ଉଚିତ, ଯେହେତୁ କାମନାର ଶେଷ ବା ସମାପ୍ତି ନଥାଏ। ଗୀତାରେ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି, ଧାରଣା ବଶୀକୃତ ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ମନକୁ ଆତ୍ମାରେ ନିଶ୍ଚଳ ଭାବରେ ସ୍ଥାପନ କରି କ୍ରମେ କ୍ରମେ ବିରତି ଅଭ୍ୟାସ କରିବ। ସେ ସମୟରେ ବ୍ରହ୍ମ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରିବ ନାହିଁ। ମନ ସ୍ୱଭାବତଃ ଚଞ୍ଚଳ ଓ ଅସ୍ଥିର। ତେଣୁ ଏହା କୌଣସି ବିଷୟ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହେଲେ ତାହାକୁ ତହିଁରୁ ଫେରାଇ ଆଣି ଆତ୍ମାରେ ସ୍ଥିର କରି ରଖିବାକୁ ହେବ। ମନର ସଂଯମତା ପାଇଁ ଉତ୍ତମ ପରିବେଶର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ଯେହେତୁ ପରିବେଶ ଉପରେ ମନର ସ୍ଥିରତା ଓ ଅସ୍ଥିରତା ନିର୍ଭରଶୀଳ। ଚତୁର୍ଥ ଲକ୍ଷଣ ହେଲା ଅସ୍ତେୟ। ଚୋରି ନ କରିବା ହେଉଛି ଅସ୍ତେୟ। ଅନ୍ୟର ଦ୍ରବ୍ୟ ଗ୍ରହଣ ନ କରିବାର ନାମ ହେଲା ଅସ୍ତେୟ। ପର ଧନ ପ୍ରତି ଲାଳସା ଜାତ ହେଲେ ତାକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବାର ନାମ ହେଲା ଅସ୍ତେୟ। ଏହି କଥା ଶାସ୍ତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଅନ୍ୟ ଦୀପେ ତୃଣେ ରତ୍ନେ କାଞ୍ଚନେ ମୌକ୍ତିକ ପିଚ ମନସା ବିନିବୃତ୍ତିଜ
ତଦସ୍ତେୟ ବିନ୍ଦୁର୍ବୁଧା। ଅନ୍ୟର ତୃଣ ବା ରତ୍ନ ହେଉ, ସୁବର୍ଣ୍ଣ ବା ମୁକ୍ତା ଭଳି ମହାର୍ଘ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ହେଉ, ତାହା ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଆକର୍ଷଣରୁ ମନକୁ ନିବର୍ତ୍ତାଇବା ଧର୍ମକୁ ପ୍ରକୃତରେ ଅସ୍ତେୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ପର ଦ୍ରବ୍ୟକୁ କୃତ୍ରିମ ଉପାୟରେ ନିଜର କରି ନିଜେ ବ୍ୟବହାର କରିବାର ଯେଉଁ ଇଚ୍ଛା, ତାହାର ତ୍ୟାଗକୁ ଅସ୍ତେୟ ବା ଅଚୌର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି ଆତ୍ମଜ୍ଞାନୀମାନେ କହିଛନ୍ତି। କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିର ଅଜ୍ଞାତସାରରେ ତାର ସଞ୍ଚିତ ଧନକୁ ଅପହରଣ କଲେ ତାକୁ ଚୋରି କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବ୍ୟବସାୟରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଲାଭ ନେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏକ ପ୍ରକାର ଚୋର ବୋଲି କୁହାଯିବ। ପର ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ଏହି ରୂପେ ଅନ୍ୟାୟ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଚୋରି କୁହାଯାଏ। ହେଲେ କୌଣସିଠାରୁ ଖାଦ୍ୟ ଚୋରି କରି ଯଦି ଜଣେ ଜୀବନକୁ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିଲା ତେବେ ତାକୁ ଚୋର କୁହାଯିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସୁସ୍ଥାବସ୍ଥା କରିବା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନୁହେଁ। ପ୍ରାଣ ସଙ୍କଟ ସମୟରେ ପ୍ରାଣ ଧାରଣ କରିବା ଲାଗି ଅଭକ୍ଷ୍ୟ ଭକ୍ଷଣ କରାଯାଇପାରେ ଏବଂ ଚୋରି କରି ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଣ ରକ୍ଷା କରାଯାଇପାରେ ବୋଲି ଶ୍ରୁତିରେ ଲେଖା ଅଛି। ଚାକ୍ରାୟଣ ଋଷି ପ୍ରାଣ କଷ୍ଟ ସହି ନ ପାରି ଅଭକ୍ଷ୍ୟ ଭକ୍ଷଣ କରିଥିଲେ। ଏକଦା କୁରୁ ଦେଶରେ କୁଆପଥର ବୃଷ୍ଟି ହେବା ଫଳରେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ଚାକ୍ରାୟଣ ଋଷି ଖାଦ୍ୟ ଅଭାବରୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ଜଣେ ଗ୍ରାମ ମୁଖିଆଙ୍କ ଅର୍ଦ୍ଧଭୁକ୍ତ ଉଚ୍ଛିଷ୍ଟ ଅନ୍ନ ଭକ୍ଷଣ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଗୃହ ମାଲିକ ତାହା ଜାଣି ପାଣି ଦେବାରୁ ସେ ପାଣିକୁ ଉଚ୍ଛିଷ୍ଟ ଜ୍ଞାନ କରି ଜଳ ଗ୍ରହଣ କରିନଥିଲେ। କାରଣ ଅନ୍ନ ଅନ୍ୟତ୍ର ମିଳିନଥିବା ବେଳେ ଜଳ ମିଳୁଥିଲା। ଏଣୁ ଋଷି ଗୃହକର୍ତ୍ତାକୁ କହିଥିଲେ, ପ୍ରାଣ ରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ଉଚ୍ଛିଷ୍ଟ ଖାଇଲି, ହେଲେ ଜଳ ଅନ୍ୟତ୍ର ମିଳୁଥିବାରୁ ଉଚ୍ଛିଷ୍ଟ ଜଳ ସେବନ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଇଚ୍ଛା କରୁନାହିଁ। କାରଣ ତାହା ଗ୍ରହଣ କଲେ ଜାତି ନଷ୍ଟ ହେବ। ଏକଦା ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଋଷି ଦୁର୍ଭିକ୍ଷରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇ ଖାଦ୍ୟ ଚୋରି କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ। ଏହା ଗଲା ଚତୁର୍ଥ ଲକ୍ଷଣ। ଏବେ ଆସିବା ପଞ୍ଚମ ଲକ୍ଷଣକୁ। ପଞ୍ଚମ ଲକ୍ଷଣ ହେଲା ଧର୍ମର ପଞ୍ଚମ ଲକ୍ଷଣ ହେଲା ଶୌଚ। ଶୌଚ ପୁଣି ଦୁଇ ପ୍ରକାର। ବାହ୍ୟ ଶୌଚ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର, ଆଭ୍ୟନ୍ତର ଶୌଚ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର। ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଆହାର ଭକ୍ଷଣ ଏବଂ ଶୁଦ୍ଧ ଜଳ ଦ୍ୱାରା ଶରୀରକୁ ପ୍ରକ୍ଷାଳନକୁ ବାହ୍ୟ ଶୌଚ କୁହାଯାଏ। ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରୁ କାମ କ୍ରୋଧ ମହାଦିକୁ ପରିହାର ପୂର୍ବକ ମନକୁ ଚିନ୍ତାରୁ ମୁକ୍ତ ରଖିବା ଏବଂ ଦୟା ମୈତ୍ରୀ କରୁଣା ପ୍ରଭୃତି ଉଚ୍ଚତର ମାନସିକ ଅନୁଶୀଳନକୁ ଆଭ୍ୟନ୍ତର ଶୌଚ କୁହାଯାଏ। 6 ନମ୍ବରରେ ହେଲା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ନିଗ୍ରହ। ଶ୍ରୋତାଦି ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କୁ ରୂପ ରସ ଗନ୍ଧ ସ୍ପର୍ଶ ଓ ଶବ୍ଦାଦି ବିଷୟରେ ଆସକ୍ତ ନ ରଖିବା ହେଉଛି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ନିଗ୍ରହ। କିନ୍ତୁ ଏହି ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କର ଚଳଚଞ୍ଚଳତା ମନ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ମନକୁ ଆୟତ୍ତ କଲେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନେ ଆପେ ଆପେ ଆୟତ୍ତାଧୀନ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଯଦି ତୁମେ ଏହି ଲୋକ ଓ ପରଲୋକରେ ନିଜ ମନ ଅନୁକୂଳ ବସ୍ତୁମାନଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ, ତେବେ ନିଜ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କୁ ସଂଯତ ରଖି ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରତିକୂଳ ଆଚରଣ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହ। 7 ନମ୍ବର ଧର୍ମ ହେଲା ଧୀ। ନିତ୍ୟ ଅନିତ୍ୟ ବସ୍ତୁର ବିବେକ ଜ୍ଞାନକୁ ଧୀ କୁହାଯାଏ। ଏକମାତ୍ର ବ୍ରହ୍ମ ନିତ୍ୟ ଓ ଅନ୍ୟ ସକଳ ପଦାର୍ଥ ଅନିତ୍ୟ ଅଟେ। 8ମ ଲକ୍ଷଣ ହେଲା ବିଦ୍ୟା। ଏହା ଦୁଇ ପ୍ରକାର, ପରା ଓ ଅପରା। ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତି ବା ଆତ୍ମାକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରିବ ତାହା ପରା ବିଦ୍ୟା। ଉକ୍ତ ବିଦ୍ୟା ଗ୍ରହଣୀୟ ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ଅପରା ବିଦ୍ୟା ସାଧନରେ ଯେଉଁ ଫଳ ଲାଭ ହୁଏ ତାହା ସୀମିତ ବା ବିନାଶଶୀଳ। ଏଣୁ ପରା ବିଦ୍ୟା ସାଧନରେ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନର ଲାଭ
ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନର ଲାଭ ହୁଏ। ଉଚ୍ଚିଷ୍ଟାଂ ସର୍ବଶାସ୍ତ୍ରାଣୀ ସର୍ବବିଦ୍ୟା ମୁଖେ ମୁଖେ ନୋଚିଷ୍ଟଂ ବ୍ରହ୍ମଣ ଜ୍ଞାନମ ଅବ୍ୟକ୍ତଂ ଚେତନାମୟମ୍। ସମସ୍ତ ଶାସ୍ତ୍ର ହିଁ ଉଚ୍ଚିଷ୍ଟ ହୋଇଅଛି ଏବଂ ସମସ୍ତ ବିଦ୍ୟା ହିଁ ମୁଖେ ମୁଖେ ରହିଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏହି ଅବ୍ୟକ୍ତ ଚେତନାମୟ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ ଉଚ୍ଚିଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ଏଣୁ ଭୀମ ବୋଇ କହିଛନ୍ତି, ନିରାମିଷ ନିଅଇଁଠା ପିଉଥିଲେ ଲାଗେ ମିଠା। ସେହି ପରମ ବ୍ରହ୍ମକୁ ଜାଣିଲେ ଆଉ କୌଣସି ବିଦ୍ୟାର ପ୍ରୟୋଜନ ନଥାଏ। ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ରୁତେ ଦେବୀ କର୍ମ ସନ୍ନ୍ୟାସନ ବିନା କୁର୍ବେନଂ କଳ୍ପ ଶତଂ କର୍ମ ନ ଉର୍ବେନ୍ମୁକ୍ତି ଭାଗଜନ। ଦେବୀ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ ବ୍ୟତିରେକ ଶତପୂଜା ଜପ ହୋମ ପ୍ରଭୃତି କର୍ମ କଲେ ମଧ୍ୟ କେବେ କେହି ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ନବମରେ ହେଲା ସତ୍ୟ। ଏହି ନିୟମଟି ବଡ଼ କଠିନ ନିୟମ। ତ୍ରିକାଳରେ ଯାହାର କ୍ଷୟ ବୃଦ୍ଧି ନାହିଁ ଏବଂ ଯାହା ସଦା ଏକ ରୂପ, ସେହି ପରମାତ୍ମା ହେଉଛନ୍ତି ଏକମାତ୍ର ସତ୍ୟ। ଏଣୁ ସତ୍ୟ ରୂପୀ ଆତ୍ମାକୁ ଲାଭ କରିବାକୁ ହେଲେ ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ କଥନ କର, ସଦାଚାର ନୀତି ପାଳନ କର ଏବଂ ସତ୍ୟାନୁଶୀଳନ ଅନୁବର୍ତ୍ତୀ ହେବା ପ୍ରଧାନ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଅଯଥା ବାକ୍ୟାଳାପ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ହିତ ନିମିତ୍ତ ବାକ୍ୟର ପ୍ରୟୋଜନ କରିବା ବିଧେୟ। ମିଥ୍ୟା ବା ଗୋଳିଆ ବାକ୍ୟ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ବହୁ କ୍ଷତି ଘଟାଇଥାଏ। ଯେଉଁମାନେ ବଚନକୁ ଅଶୁଦ୍ଧ କରନ୍ତି ସେହିମାନଙ୍କୁ ଅସାଧୁ ବୋଲାଯାଏ। ସୁତରାଂ ଚିନ୍ତା ଓ ବାକ୍ୟରେ ମିଥ୍ୟା ଆଚରଣ ନ କରିବାକୁ ସତ୍ୟ କହନ୍ତି। ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ଇହଲୋକ ଓ ପରଲୋକରେ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ସାଧିତ ହୁଏ ତାହା ହିଁ ସତ୍ୟ। ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ପ୍ରୟୋଗ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ଅନିଷ୍ଟ ହୁଏ ତାହା ହିଁ ସତ। ତାହା ସତ୍ୟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାହାକୁ ଅସତ୍ୟ କୁହାଯିବ। ଏଠାରେ ଏକ କାରଣ ମୁଁ ଦର୍ଶାଉଛି। ସାଧୁ କାର୍ତ୍ତିକ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ ଏକ କାରଣ ଏଠାରେ ବତେଇଛନ୍ତି। ଜଣେ ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ଗୋଟିଏ ଚୋର କବଳରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ସକାଶେ ଏକ ଗୁପ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ଯାଇ ଲୁଚିଗଲା। ସେହି ପଥ ଦେଇ ଯାଉଥିବା ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଲୋକ ତାହା ଦେଖିଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ଚୋର ଏକ ଧାରୁଆ ଖଣ୍ଡା ଧରି ସେଠାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଗୋଡ଼ାଉଥିବା ଲୋକକୁ ନ ପାଇ ସେ ଚୋର ସେହି ବାଟୋଇ ଜଣକୁ ସେ ଲୋକ ସମ୍ପର୍କରେ ପଚାରିଲା ଓ କହିଲା, ମୋ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ପଥରେ କେହି ଲୋକ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଯିବାର ଦେଖିଛ କି? ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବାଟୋଇ ଜଣକ କ'ଣ କରିବ? ଯଦି ସତ କଥା କହିଦିଏ, ହଁ ମୁଁ ଦେଖିଛି ସେ ଏଠି ଲୁଚିଛି, ତେବେ ଚୋର ନିଶ୍ଚୟ ଲୁଚିଥିବା ଲୋକଟିକୁ ହତ୍ୟା କରିବ। ଯଦି ମିଛ କହିବ ତେବେ ଅପରାଧୀ ହେବ। ଯଦି ମିଛ କହିବ ନାହିଁ କି ସେ ଲୋକ କଥା ବି କହିବ ନାହିଁ, କିଛି କହିବ ନାହିଁ, ନୀରବ ରହିବ, ତାହେଲେ ସେ ଚୋର ୟାକୁ ହାଣିବ, ଇଏ ନିଶ୍ଚୟ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବ। ଏପରି ସ୍ଥଳେ ସେ କ'ଣ କରିବ? ସେଠାରେ ତାକୁ ମିଥ୍ୟା କହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବ। କୌଣସି ପ୍ରାଣୀର ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଯଦି ଅପ୍ରିୟ ସତ୍ୟ କଥା କୁହାଯାଏ ତାହା ହିଁ ହେଲା ତାହା କହିବା ଶ୍ରେୟ। ସେହିଠାରେ ମିଥ୍ୟା କଥା କହିଲେ ସେ ମିଥ୍ୟାରେ ପାପ ହୁଏ ନା। ଏଣୁ ମହାଭାରତରେ ଅଛି, ଅହିଂସାଂ ସତ୍ୟବଚନଂ ସର୍ବଭୂତ ହିତପରଂ ଯ ଭୂତଂ ହିତ ମତ୍ୟନ୍ତଂ ତତ୍ ସତ୍ୟମିତ ଧାରଣା। ଯେଉଁ ବଚନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ଅଧିକ ମଙ୍ଗଳ ହୁଏ ତାହା ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟ। ମିଥ୍ୟା ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଯଦି ମଙ୍ଗଳ ହୁଏ ତେବେ ତାହା ମିଥ୍ୟା ନୁହେଁ, ତାହା ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟ। ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ ଉପରେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ବିଚାର କରି ଗଭୀରକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ଆହୁରି ଏକ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ, କେଉଁଠାରେ ମିଥ୍ୟା କହିଲେ ତାହା ପାପ ନୁହେଁ।
ତାହା ସତ୍ୟରେ ପରିଣତ ହୁଏ। କାହା ପାଖରେ? ନା ଚୋର ପାଖରେ ଯଦି ମିଥ୍ୟା କୁହାଯାଏ ତାହା ପାପ ନୁହେଁ। ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଶିଶୁ ତା ପାଖରେ ଯଦି ମିଥ୍ୟା କୁହାଯାଏ ତାହା ବି ପାପ ହେବନି। ଗୋଟିଏ ପାଗଳ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ମିଥ୍ୟା କୁହାଯାଏ ତାହା ମିଥ୍ୟା ଦୋଷାବହ କିମ୍ବା ଅପରାଧ ହୁଏ ନାହିଁ। ସଞ୍ଚିତ ଧନକୁ ଚୋର କବଳରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଯଦି ମିଥ୍ୟା କୁହାଯାଏ ତାହା ଦୋଷାବହ ହୋଇନଥାଏ। ଶିଶୁର ବୁଦ୍ଧିର ବିକାଶ ହୋଇନଥିବାରୁ ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ତା ପାଖରେ ନଥାଏ। ସେହିପରି ପାଗଳର ମସ୍ତିଷ୍କ ବିକୃତି ଯୋଗୁଁ ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ବିଷୟରେ ସେ କିଛି ଜାଣିପାରେ ନାହିଁ। ଏହିମାନଙ୍କ ଠାରେ ମିଥ୍ୟା କହିବା ଅପରାଧ ନୁହେଁ। ଆଜି ଏଇଠାରେ ରହିଲି। ଆସନ୍ତା ଥରକୁ ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ବିଷୟ ସରିଲା ନାହିଁ। ତାର 10 ଗୋଟି ନିୟମରୁ 9 ଗୋଟି ନିୟମ ଯାଇଛି। ଆହୁରି ଏକ ନିୟମ ଅଛି। ସେ ନିୟମ ବିଷୟ ଆସନ୍ତା ଅଧ୍ୟାୟରେ ମୁଁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବି। ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆସନ୍ତା ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଶୁଣିବେ। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ ଶରଣ ଶରଣ।